ज्योतिर्मयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरणं मम। मांकर अपार करुणारू आमे समस्ते अपा भाई माने श्री अरविंद डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे ऑनलाइन रे योगदान करिचे। मु सब अपा भाई मानकु प्रणाम जनाऊँची, नमस्कार शुभेच्छा ज्ञापन करुची। आमे माने आज जो अधिवेशन टी आरंभ करने को जाऊे ए समय सीमित आपण माने जानती, तेणु एथिरे जो माने योगदान करिसेंती एवं आज परिचालना करुवा आस्था को एवं माँ नाम जप करुवा ग्रेसी को मु शुभकामना जनाऊँची। माँ का आशीर्वाद तांको पाई के भिक्षा करुची। आमे किछि दिन धरी 26टा सेशन कले श्री अरविंदर मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज। ए सीक्रेट नॉलेज अध्याय पढ़ी सारा पर श्री अरविंद कहते सीक्रेट नॉलेज अध्याय को जे पाठ करिवो से ताको बुझू बा न बुझू निश्चित भाव तार चेतनार उत्तोलन घटिबो एवं से एक नूतन चेतनार क्षेत्र में प्रवेश करिवो। आमे अपभाई माने आमर से नूतन चेतना क्षेत्र द्वार उन्मुक्त कर देइचंती प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्यजन निष्ठी माँ। वर्तमान आमे ता पर अध्याय अर्थात बुक 1 कैंटो 5 द जोग ऑफ द किंग द जोग ऑफ द स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस ए अध्याय को जीवा वर्तमान आरंभ करिबा। पेज 74 लाइन 1 कैंटो 5। दिस नॉलेज फर्स्ट ही had of time born men। अशुपति this knowledge means knowledge अशुपति gathered in कैंटो 4 अर्थात सीक्रेट नॉलेज अध्याय अशुपति जो ज्ञान प्राप्त हेले अर्थात साधक जो ज्ञान प्राप्त हेले फर्स्ट हार्ट ऑफ टाइम बर्न बैक प्रथम थरक अशुपति से प्रकार ज्ञान श्री अरविंद कहते यही कालबक्षे जन्म होता मनीषटीए समय बक्षे जन्म होता मनुष्यटीए समय सीमा मध्य रहा जन्म होता मनीषटीए टाइम बर्न बैक ताकू प्राप्त है। धाड़ी यही अध्याय पूर्ववर्ती अध्याय बा सीक्रेट नॉलेज अध्याय सहित संपर्कित एक संपर्कर सेतु। सावित्री रे 49 अध्याय रही आपण माने जानती। प्रत्येक अध्यायर आरंभ रे तार पूर्ववर्ती अध्याय बा अध्याय मानकर संपर्क रही। प्रभु श्री अरविंद समस्त अध्याय मानक मध्य एक लिंक बा संपर्क रखिछन। सावित्री महाकाव्य द सीक्रेट नॉलेज जहाँ बा जो ज्ञानर भंडार अशुपति चेतना सम्मुख में ताहा उन्मोचित हो जाइछि। प्रभु आम समस्त को से कथा कही। वर्तमान श्री अरविंद आमको कहते जे समस्त मानव सत्ता मध्य कालबक्षे जेते मानव सत्ता जन्म ग्रहण करुछंती एवं करिवे सेमानक मध्य अशुपति होउछंती प्रथम मानव जे कि रहस्यावृत ज्ञान को प्राप्त हुई सीक्रेट नॉलेज को प्राप्त हुई। एवं तार परवर्ती 2 ରୁ 7 लाइन रे प्रभु लिखुछंती एडमिटेड थ्रू ए कर्टन ऑफ ब्राइट माइंड। सीक्रेट नॉलेज प्राप्त होला परे अशुपति वर्तमान कुआड़ को जाउछन चेतनार रास्ता रे सरणी रे चेतना सरणी रे ऊपर उठुछन कुआड़ को जाउछन कौन देखुछन तार एक विवरणी श्री अरविंद वर्तमान प्रदान कर। एडमिटेड थ्रू ए कर्टन ऑफ ब्राइट माइंड that hangs between our thought and absolute sight, he found the occult cave, the mystic door, near to the well of vision in the soul, and entered
where the wings of the glory grew. In the silent space where all is forever known. ପଶୁପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ରାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଉଜ୍ଜଳ ମାନସ ମନ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଉଜ୍ଜଳ ମାନସଟି ଆମ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ସାଇଟ୍ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଚିନ୍ତା ବା ମନ ଥଟ୍ ମିନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ୟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପରଦାଟିଏ ଭଳିଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଇଏ ନା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମାନସ ବ୍ରାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଲୋକିତ ମାନସ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପରଦା ହେଇକି ଆମର ଭାବନା ଆମର ଚିନ୍ତା ଆମର ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ସାଇଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ୟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପରଦା ହେଇ ଟଙ୍ଗା ହେଇ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତି ଯେହେତୁ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ପରଦା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଡମିଟେଡ ଆରପଟକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଅଛି ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି ତମେ ସେପଟକୁ ମନକୁ ଟପିକିରି ଯାଇପାରିବ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ ପରଦାକୁ ଟପିକିରି ଆରପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପଟଟି କଣ ନା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ସାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ପ୍ରତି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ କଣ କଣ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ସେ କଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାର ଗୋଟେ ଏକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ଅକଲ୍ଟ କେଭ୍ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟି ହଉଛି ଏକ ଗୁହ୍ୟ ବା ଲୁକାୟିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅକଲ୍ଟ ଏବଂ ସେଇ ଅକଲ୍ଟ କେଭ୍ ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ଦରଜା ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟିକ ଡୋର ଦରଜାଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କବାଟଟି ବା ଦୁଆରଟି ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମିଷ୍ଟିକ ମିଷ୍ଟିକ ମାନେ ରହସ୍ୟରେ ଆବୃତ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଆୱାର ଡୋର ଆମ ଡୋରରେ ଗୋଟେ ଚାବି ପଡିଥିବ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାବିଟିଏ ପକେଇ ଦଉ ବନ୍ଦ କଲା ଭଳି ବା କିଳିନି ଦେଇଦଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦ୍ୱାରଟି ଏମିତିଆ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ମିଷ୍ଟିକ ରହସ୍ୟରେ ଆବୃତ ଦରଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି କିଛି କୋଲପ ପଡିନାହିଁ ବା ତାକୁ ଠେଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖୋଲି ଯାଉଛି ବା ଖୋଲୁ ନାହିଁ ଏକ ମିଷ୍ଟିକ ରହସ୍ୟରେ ଆବୃତ ହେଇଛି ଦରଜାଟି ଏବଂ ସେହି ରହସ୍ୟାବୃତ ଦରଜାଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଅଶ୍ୱପତି ଅକଲ୍ଟ କେଭ୍ର ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ନିୟର ଟୁ ଦି ୱେଲ୍ ଅଫ ଭିଜନ ଇନ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଅକଲ୍ଟ ଡୋର ମାନେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତର ସେ ଖୋଲି ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୂଅଟିଏ ଅଛି ୱେଲ୍ ମାନେ କୂପ ଆମେ ଯେମିତି ପାଣି କାଢୁଛୁ କୂଅରୁ ଏବଂ ସେ କୂଅଟିରେ ଜଳ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଭିଜନ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି ବେଦରେ ଜଳକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଜଳ ସ୍ରୋତକୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ବା ଏନର୍ଜିର କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଅଶ୍ୱପତିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅକଲ୍ଟ କେଭ୍ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିକ ଡୋର ଏବଂ ସେଇ ମିଷ୍ଟିକ ଡୋର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଅଫ ଭିଜନ ଇନ୍ ଦି ସୋଲ୍ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭିଜନ ବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର କୂପଟିଏ and entered where the wings of the glory ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଗୌରବ ଗ୍ଲୋରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରି ଗୌରବ କହୁ ତାହା ନୁହେଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୌରବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପୁରାପୁରି ଉପର ଚେତନାରେ ଥିବା ଏକ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଗୌରବ ତାର ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ୱିଙ୍ଗ ବିସ୍ତାର କରି କାହା ଉପରେ ବସିଛି ବ୍ରୁଡ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଅଣ୍ଡା ତଳେ ରଖିକିରି ପକ୍ଷୀ ଘୋଡେଇ ଦେଇକିରି ବସେ କୁକୁଡ଼ା ଚଢେଇ ବି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବ୍ରୁଡିଂ ବା ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମ କରିବାର ଅବସ୍ଥା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରୁ
ହ୍ୟାଚିଂ ନ ହେଇଛି ଚିକ୍ସ ଛୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ସେ ବସି ରହିଥିବ ସେମିତି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇକିରି ହଲଚଲ ହଉନଥିବ କୁଆଡକୁ ଯାଉନଥିବ ସେମିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ ମହିୟାନ ଶକ୍ତିଟିଏ ତା ପକ୍ଷକୁ ବିସ୍ତାର କରି କେତେ ଜିନିଷଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛି ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥିବୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି in the silent space where all is forever known ଏମିତି ଗୋଟେ ନିରବ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ପକ୍ଷୀଟି ଜଣାବିସ୍ତାର କରିକିରି ଗ୍ଲୋରି ଗୌରବ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଏଠି ପକ୍ଷୀଟି ପ୍ରତୀକ ୱିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରତୀକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଫରଏଭର ନୋନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ସେଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପେସରେ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଏହା ଏକ ଆବିଷ୍କାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାଷାରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ମୁଖରେ କୁହାଉଛନ୍ତି ଏହା ରହସ୍ୟରେ ଆବୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ମନ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଲୋକିତ ମନ ଏକ ପରଦା ହୋଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଏକ କର୍ଟନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏପରିକି ଆମ ମନ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଲେ ଆମ ମନ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ମନ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥଟ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ତାହା ହୋଇନାହିଁ ଯେ କର୍ଟନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଭେଦ କରି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭେଲ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ମନର ବ୍ରାଇଟ୍ ମନଟା ବି ଗୋଟେ ଭେଲ୍ ଗୋଟେ ପରଦାଟିଏ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଗତକୁ ଗଲେ he found the occult cave ଗୁହ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ପରେ ପରେ ଦେଖିବା ଆମ ପଢିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ 7 କାଣ୍ଟୋ 5 ପଢିବା ବୁକ୍ 7ରେ ସେଥିରେ ଅଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢିବା ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତି ତାଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତି ତାଙ୍କ ଯୋଗ ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପଥରେ ସେ କେବ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବ ସେ ବି ଗୁମ୍ଫା ଟିକେ ଦେଖିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଅକଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ୱେଲ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ এই କୂଅ ବା ୱେଲ୍ କଥାଟି ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କୂଅଟି ହେଉଛି ଆମେ ତ ୱେଲ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ ଏଇ କୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଶକ୍ତି ଜଳ ରୂପରେ ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ସେଇଠି କୂଅ ଅର୍ଥ ଉତ୍ସ ଜଳର ଉତ୍ସ ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ଲୋରି ବ୍ରୁଡ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଧାଡ଼ିଟିଏ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ନେଇକିରି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି Where the wings of the glory brood ଏ ଗ୍ଲୋରି ବ୍ରୁଡ୍ ଅର୍ଥ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗ୍ଲୋରି ବା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାଟି ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ଯାହା ଉପରେ ବସିଛି ସେ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଚିଂ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟାଚିଂ ହୋଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଅପେକ୍ଷା କର ତାର ବ୍ରୁଡିଂ ଟାଇମଟା ସରିଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବା ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଉଟ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ଭିତରକୁ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ indifferent to doubt and to believe avid of the naked real single stroke single shock he sowed the cord of mind that ties the earth heart and cast away the yoke of matter's law indifferent
ଅଶ୍ୱପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ କୌଣସି କଥାକୁ ବା କୌଣସି କଥାର ବିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଲିଫ୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି ତ ସେଠି ରହିଗଲି, ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେହି ଟଳେଇ ପାରିବେନି ଏ କଥା ଆମେ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ବିଲିଫ୍ ଏବଂ ଡାଉଟ୍ ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କଣ ଅଛି ନା ସିଏ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଏକ ସମତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଭିଡର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇଗର। ଆଭିଡଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବା ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସାକୁ ଲୋଭୀ, ଯାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ ଏହି ଯେ ଆଭିଡ କହେ। ଅଶ୍ୱପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଭିଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଗର ହୋଇଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯୋଉ ନେକେଡ ରିଅଲିଟି ଅଛି, ପୁରାପୁରି ପରିଷ୍କାର ଖୋଲା, ନେକେଡ ମିନ୍ସ ଖୋଲା, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟଟି ଅଛି। ମୁଁ ତାର ଶକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତି କି ସେଟା କେମିତି ଲାଗନ୍ତା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଶକ୍ଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଆଭିଡ। ମୋର ଲୋଭ ହଉଛି ସେଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସେଇ ଶକ୍ତି ମତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେବେ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିବା, କେମିତି ଲାଗିବ ସେଇଟା ଅଶ୍ୱପତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କାହାକୁ ଠେଲିଦେଲେ ସେ ବି ଆସିବାର ଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଯାଉଥିଲେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ଲେସିଂ, ଚିନାବାଦାମ ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ସାଥିକା ସେ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେତେ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାଲ ଘୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବାରୁ ମା ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଛେକିରି ଅନେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚକୋଲେଟ ଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଘୋଡ଼ି ହେଇଛ କାହିଁ ନା ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ମା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶାଲ ଟାକୁ ଟାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି, ଏଇଟା କଣ? ସେ ଭାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନେକେଡ ରିଅଲ ସିଙ୍ଗଲ ଶକ୍ ପାଇଗଲେ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଗଲେ। ଜଣେ ସାଥିକା ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲେ, କହିଲେ ତମ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ନା? ମା ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କେମିତି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମୋ ଉପରକୁ ଚକୋଲେଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ମତେ ମୁଁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି କହିଲି ମୋ ଶାଲଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ନା ତମେ ଜାଣିନା ମା ତାହାରି ଭିତରେ ତମକୁ ଏକ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଶକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଇଏ କହିଲେ କେଜାଣି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ସେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଗେଟରେ, ସେଇ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଦେଖା ହେଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କହିଲେ କଣ ତମର କାଲି ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଜି କଣ ହେଲା? ନା କାଲି ସେ ଶକରେ ମୋ ଜ୍ୱର ଛାଡି ଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେ ଅଶ୍ୱପତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଶକ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ନେକେଡ ଟ୍ରୁଥକୁ ଦେଖିଦେବି, ଟ୍ରୁଥକୁ ପୁରାପୁରି ଖୋଲା ଭାବରେ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବି। ଆଉ ଲୁକାୟିତ ବା ପ୍ରତୀକ ବା କୌଣସି ପ୍ରତୀକର ମୁଁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ନାହିଁ। He saw the God of mind that ties the earth's heart. ଏ ପୃଥିବୀର ହୃଦୟକୁ ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ରଜ୍ଜୁଟି, ଗଡ୍ ମିନ୍ସ ଗଡ୍, ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜ୍ଜୁ ଦଉଡ଼ି ତାର ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି, ତାକୁ ସେ ସୋର କରିଦେଲେ। ଏ ସୋର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସୋର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୋର ହଉଛି କାଟିଦବା। ମାଇଣ୍ଡ ସୋର, ମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ ବାନ୍ଧିକିରି ମନ ରଖିଛି ଆମକୁ ଆର୍ଥ ହାର୍ଟ ସହିତ, ତାକୁ ସେ କାଟିଦେଲେ। ସୋର ସିୟର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, SHEAR। ସିୟର ର ମିନିଂ ହଉଛି ଟୁ କଟ୍। ଆଉ ସିୟର ହେଲା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉଥିରେ କଟାଯାଏ। ସିୟର ହୀରା କାଟିବା ପାଇଁ କଲମ ଦିହରେ ହୀରା ଲାଗିଥାଏ, କାଚ କାଟିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସିୟର। ସେମିତି ସିଜର ଆସିଛି ସେଇ ଶବ୍ଦଟି, କଟୁଇ। ଏଠି ତାର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହଉଛି ସୋର, SHORE।
ତେଣୁ ସିୟର ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ସୋର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱପତି ତାଙ୍କ ମନର ରଜ୍ଜୁରେ କଅଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଯୋଉ ଆର୍ଥ ହାର୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀକି ଜଡ଼ିତ କରି ଆମେ ଯେମିତି ରଖିଛେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ମୋର, ପୃଥିବୀ ଛାଡା ମୁଁ କୋଉଠି ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଠି ମତେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି ଆକୁ। ଆମେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ ଆର୍ଥ ସେନ୍ସ ଭିତରେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥଲି ବିଧାନ ଭିତରେ, ଲ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ଅଶ୍ୱପତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିକି ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ କଣ କଲେ ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେକରେ ଗୋଟେ ଜୁଆଳି ପଡିଛି। ସେ ଜୁଆଳିଟି କଣ? ଜୁଆଳି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଜୁଆଳି ନ ଲାଗିଲେ ବଳଦ ଯୋଚା ହେଇପାରିବନି, ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଜୁଆଳିରେ ଯଦି ବଳଦ କାନ୍ଧରେ ନ ପଡେ ସେ ଟାଣିବ କେମିତି ତାକୁ? ଏବଂ ଜୁଆଳି ବାହାରିଯିବ ବୋଲି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଳାଟିଏ ଥାଏ, ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମିତି ଆମ ବେକରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବେକରେ, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ବେକରେ ବି ପଡିଥିଲା ଜୁଆଳି। ସେ ଜୁଆଳିଟି କି ପ୍ରକାର ଜୁଆଳି? ନା ମାଟର୍ସ ଲ। ମାଟର୍ସ ଲ ମାନେ ଆମ କାନ୍ଧରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା ସହିତ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତି ଅଛି, ସେ ମତେ ଏମିତିଆ କଥା କହିଦେଲା କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ। ଏବଂ ଏଇ ବସ୍ତୁ ବିଧାନ ର ଜୁଆଳି ଆମ ଉପରେ ପଡିଛି। ଅମକ ଜିନିଷ ନହେଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଚପଲ ହଳେ ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବି? ମାଟର୍ସ ଲ। ମୋ ପାଖରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦାନ୍ତ କେମିତି ଘଷିବି? ମୁଁ ବ୍ରଶରେ ଘଷେ, ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଘଷିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେ, ଏଇଟା ମତେ ପସନ୍ଦ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ମାଟର୍ସ ଲ। ଏମିତି ବଡ ବଡ କଥା ବି ଅଛି। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୁଁ ଅମକ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଏମିତି ଚଳି ଯାଇପାରିବି? ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ମାଟର୍ସ ଲ ଧିରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ମନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ଆସୁଛି। ଆମେ କାଷ୍ଟ ଆୱେ ଦ ୟୋକ୍ ଅଫ୍ ମାଟର୍ସ ଲ। ଏବଂ ଏଇ ମାଟର୍ସ ଲ ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି ବାହାରି ନଥିବା, ଅଶ୍ୱପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଟର୍ସ ଲକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାଟିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ଡ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇଜ୍ ଦି ହାର୍ଟ, ଆମ ହାର୍ଟ ସହିତ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ ମନରେ। କେମିତି ଛାଡ଼ିବି ଆକୁ ସବୁ? ମୁଁ ତ ଚଳିପାରିବିନି ସେଠି ଗଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ଜୁଆଳି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆମ ପାଖରେ ମାଷ୍ଟର ଲ। ଅଶ୍ୱପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଜାଣିପାରିକି ତାକୁ କାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ଜୁଆଳିକୁ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଅଶ୍ୱପତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଘାତଟି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମତେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, ମା ଗୋଟେ ମତେ ଗୋଟେ ଚଟକଣାଟେ ପକଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଚଟକଣାଟେ ପକଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିକେ ପକଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ ଆଘାତଟା ମତେ, ପ୍ରଥମ ଆଘାତଟା କେମିତି ଲାଗନ୍ତା ମତେ ଚାଖନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତି କହୁଛନ୍ତି ସାଧକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଏଇଆ କହିପାରିବେ। ମନର ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ହୃଦୟ ସହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେଇ ଦଉଡ଼ିକୁ କାଟନ୍ତି ନ ରଖି ମୋହ। ଆଉ ସେ ଦଉଡ଼ି ସହିତ ମୋହ ନାହିଁ, ତାକୁ କାଟିଥିଲେ। ବସ୍ତୁ ବିଧାନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଧେ ପଡ଼ିଛି ଜୁଆଳି। ବସ୍ତୁର ବିଧାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମାଟର୍ସ ଲ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ସବୁ ମାଟର, ସେ ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ, ପାର୍ଥିବ ହଉ ଅପାର୍ଥିବ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାଟର। ଏଠି କେବଳ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝଉନାହିଁ, ମାଟର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝଉଛି, ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝଉଛି, ପରିବେଶଟିକୁ ବୁଝଉଛି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି, ଅଲ୍ ମାଟର୍ସ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ମାଟର୍ସ ଲର ଜୁଆଳି ଆମ କାନ୍ଧରେ ପଡିଥିବାରୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ। ସେ ଜୁଆଳିଟି ନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଉପରୁ କେମିତି ଯିବା? ସେଇ ତଳ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ। ବସ୍ତୁ ବିଧାନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଧେ ପଡିଛି ଜୁଆଳି। ସେହି ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ସେ ଅଗ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ପାଦ ଚାଳି। ଆଗକୁ ଅଶ୍ୱପତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ଜୁଆଳିକି ପକେଇ। ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ସମୟ ତ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ପକେଇଛି ଆମକୁ। ଆମେ ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଲାଇନ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଦ ବଡିଜ ରୁଲ୍ସ ବାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ପାୱାର୍ସ। ପ୍ରଭୁ କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଅନୁଭୂତି।
When life had stopped its beats, death broke not he. He dared to live when breath and thought were still. ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତି ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରର ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି, ମାଟରର ରୁଲ ଅଛି, ବଡିଜ ରୁଲ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖି ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀର ରୁଲ କଣ ନା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ପଡିଗଲା, ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଖୋଜିବୁ। ଟିକେ ଛିଙ୍କ ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ କିଣିକିରି ଔଷଧ ଟିକେ, କିଛି ନହେଲେ ବି ନାକରେ ଗୋଟେ ନାକ ଶୁଙ୍ଗା ଦେଇକିରି ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଇନହେଲର ଟେ ଦେଇକିରି ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବଡିର ରୁଲ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ। ତା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମ ଶରୀର ବିଷୟରେ ମୋ ଦେହ କହିକିରି ଯେମିତି ଦୌଡୁ ସବୁଆଡକୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଆମର ନୁହେଁ। ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧା ହେଇନାହାନ୍ତି, ବଡିର ରୁଲ ଦିହରେ ମଣିଷ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଅଶ୍ୱପତି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ। When life had stopped, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ହାର୍ଟ ଫେଲ କରେ, ବ୍ରେନ ଫେଲ କରେ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତାକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। he or she is no more। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ, ଋଷି ମାନେ, ବିଜ୍ଞ ସାଧକ ମାନେ କହନ୍ତି ତଥାପି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବି, ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ନାୟୁଗତ ଚଳପ୍ରଚଳତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବି, ଡେଥ ବ୍ରୋକ୍ ନଟ୍ ଇନ୍, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଥାଏ। He dared to live when breath and thought were still। ଏବଂ ଶରୀରଟି, he means ଏଠି ବଡି, ଶରୀରଟି ସେମିତି ରହିଥାଏ, ତାର ବ୍ରିଦିଂ ନଥାଏ, ସେ ଷ୍ଟିଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଥଟ୍ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ମନ ନଥାଏ, ପ୍ରାଣ ନଥାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବଞ୍ଚିଥାଏ। ହିମାଳୟରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, 100, 200, 300 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଡାକ୍ତର ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଡି ଚାଲୁନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଭଳିଆ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, 300 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହୁତା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏହା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ, ଗତ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ଷା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ। 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ରକ୍ଷା କଲେ, ହାର୍ଟ ଫେଲ ହେଇଗଲା ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ବ୍ରେନ ଫେଲ ହେଇଗଲା ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଶରୀର ଆଉ କାମ କରୁନି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଲେ। ତଥାପି ମା ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଜି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଅନୁମତି ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶରୀରକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମା ଜାଣିଥିଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଗରୁ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ 3 ଧାଡିରେ, ଆକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସମୟ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି କହିକି ଏଇଠି ରଖିବା ଯେ, ମା କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଯିଏ ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ଭୋଗୁଥିଲେ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୁରାପୁରି ସିକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ସେ କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇକିରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ସେ 1945 ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ବିତରଣ କରନ୍ତି, ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମୋର ମଧୁମୟୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଅଲସର ରୋଗ ଭୋଗୁଛି,
ରୋଗ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ଲୋଟକ ଭରା ଆଖିରେ କହନ୍ତି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ସେ ମା ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଥିଲି ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେନି, ମା ଖାଲି କେବଳ କହିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ତୁମର ଔଷଧ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜଣେଇ ଦେଲେ, ଅନ୍ତର ଖୋଲିକିରି କହିଦେଲେ ମା ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ମା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହସିକିରି ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପଟିଏ, ସେଇଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ଔଷଧ। ମା ଜାଣିଥିଲେ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ନର୍ଭସ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବଡି ଠିକ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ବେଳେ ବେଳେ ବଡି ଶରୀର ସୋଳ କଥାକୁ ମାନେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବା ମନ କଥାକୁ ମାନେ ନାହିଁ ବା ମସ୍ତିଷ୍କର କଥାକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ଆପରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ, ଏବଂ ଶରୀରଟି କେବଳ କାହା କଥା ମାନେ ନା ସୋଲର କଥା ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସୋଲର ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମାର ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହବ ଆଉ ମନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ତିନି ଧାଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବି, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ରେନ୍ ୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲା, ତଥାପି ଡେଥ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଇନ୍, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଡେଥ୍ ବ୍ରୋକ୍ ନଟ୍ ଇନ୍, ବ୍ରେକିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବା, ସେ ଆଉ ପଶି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଅପଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଅଛି 40 ମିନିଟ୍ ହବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ ପାଇଁକି ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଭିତରେ ବଜେଇକିରି ଅକ୍ଷରେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହଉଛି ମା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି କିଏ କରିଦେଲା ବୋଲି। ମା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ତାହା ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶେଇବା। ଆମ ସହିତ ସେ କାହିଁକି ମିଶୁନି ବୋଲି ଆମେ କେବେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଠି ରଖିବା। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ତ୍ୱମ। ଯଦି କହିବେ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବସ୍ତୁର ବିଧାନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ଆମେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ ଶରୀର ନୀତି ନିୟମ, ଶରୀର ନୀତି ବିଧାନ, ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗମନ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦେହଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଦେହକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ପ୍ରମାଣିତ। ତାପରେ ଆଉ 4ଟା ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା। 10:74 ପେଜ, ଲାଇନ୍ 15ରୁ 18। 10 step into that magic place. He means ଅଶ୍ୱପତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଶ୍ୱପତି ଯାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଦେଇଛି, that is a magic place, ଗୋଟେ ଅତି ଯାଦୁକରୀ ସ୍ଥାନଟିଏ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେକରେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଗା ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖିନଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ପରି ଲାଗୁଛି। ସେଇଠିକି ସେ step into ପାଦ ପକେଇଲେ। which few can even glimpse with hurried glance। ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାଟିକୁ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱପତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ଦେଲା ଭଳିଆ କେତେକ ସାଧକ, ବ୍ୟକ୍ତି ତ କହିହବନି, ସାଧକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, କେତେକ ସାଧକ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଦିଥର ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଗ୍ଲିମ୍ସେସ୍ କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଆଖି ପକେଇ ଦିଅ। ଏବଂ ୱିଥ୍ ହରିଡ୍ ଗ୍ଲାନ୍ସ, ହରିଡ୍ ମାନେ
ଯାଉଥିବା ଯାଉଥିବା ଏମିତି ଆଖି ପକେଇଦବା, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ମହାବରେ ଆଖି ଚଲ ଗୟା, ଆଖି ଚାଲିଗଲା। ସେମିତି କେତେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ଭେରି ଫ୍ୟୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିକି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସାଧକ ଯୋଉଠି ଯାଇ ଠିଆ ହବ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠି ଭେରି ଫ୍ୟୁ, କେତେ ଜଣ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଥିବେ। Lifted for a moment from mind's labored works and the poverty of natures are glorified. ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କେମିତି ସିମିଲ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। poverty of natures are glorified. ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଟି ମିଳିଛି ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟି, ଏ ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟିଟା ସବୁବେଳେ ପୁଅର। ଆମେ ଦେଖିଲେ ତଳେଇକିରି ଦେଖୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଜଣେ କହିଲେ ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପିଲାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଭଲ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଡିଶା ଘର ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପିଲାଠୁ ଭଲ ପଡୁଛି ସେ କଥା କେବେ ସେ କହନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଆମ ନେଚର ଦୃଷ୍ଟି, ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନିମ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, which few can ever glimpse with hurried glance, ଯୋଉଠି ଅଶୋକତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। lifted for a moment from mind's labored work. ଯଦି ଆମ ମନ ଆମକୁ ଯୋଉ କର୍ମର ଚାପ ଦଉଛି, ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିକି ରଖୁଛି, ଅନ୍ୟ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ, କେବଳ ମନ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିକି ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟାଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଖସି ଆସନ୍ତୁ ବା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଆମର ଯେ ପୋଭର୍ଟି ନେଚର ଥଟ୍ ଭିତରୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଶୋକତି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟପତି ମନ ପରଦା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପେସକୁ ଚାଲି ଯିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଝଲକ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେକ ମାନବ ସତ୍ତା ଦେଖିପାରନ୍ତି ବା ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ମନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟଳେଇ କରି କମ୍ କରି ଦେଖିବାର